Hello students, I am Dinesh Udupi. This is session 34 of Molecular Biology Evolution and Ethology paper, and in this session we are studying the evolution part of the paper, and in this topic we are going to study the factors influencing allele frequency. In the previous session you studied in detail about Hardy-Weinberg equilibrium. So what is Hardy-Weinberg equilibrium and how it is maintained in the Mendelian population. So what is Hardy-Weinberg equilibrium? I will just refresh that idea, and I will continue with the factors which affect this Hardy-Weinberg equilibrium. It states that allele and genotype frequencies in a population will remain constant from generation to generation in the absence of other evolutionary influences. These influences include mate choice, mutation, selection, genetic drift, gene flow, and meiotic drive. Now, Hardy-Weinberg equilibrium is a theoretical state. I hope you already know what is Mendelian population. So, Mendelian population means it is a population where the individuals can interbreed freely. So, there is a random interbreeding. So, all those conditions are there which represent a Mendelian population. Now, in a Mendelian population, if there are no influences, so what are the influences which I have mentioned below? Mate choice, mutation, selection, genetic drift. If such forces are not acting, then that population will maintain the allele frequency, constant allele frequency. This is what Hardy-Weinberg equilibrium tells. Now, how to understand this? I will give you an example. All right. Think of the allele frequency. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಹಾರ್ಡಿ-ವೇನ್ಬರ್ಗ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್. ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಅ ಸಿಟಿ, ರೈಟ್? ಒಂದು ಸಿಟಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಆ ಸಿಟಿದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನು 1,00,000 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಡಿ. ಸೊ 1,00,000 ಇಸ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಲೀಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೇನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅಲೀಲ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಜೀನ್. ಈಗ ಐ ಕಲರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ನಾನು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲಿಗೆ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಲೀಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಈಗ ಐ ಕಲರ್ ಬ್ರೌನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ಲೂಯಿಶ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬ್ಲೂಯಿಶ್ ನಮ್ಮ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ 1,00,000 ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ 80, ಸೊ 80,000 persons have brown eye, right? And let us assume 10%, ಅಂದರೆ 10,000 have blue eye, and remaining 10,000 have black eye. So let us say this is the allele frequency. ಇಲ್ಲಿ allele frequency ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 80% ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಟ್ರೋಜೈಗಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಜ್ಯೂಮ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್. ಥಿಯರಾಟಿಕಲಿ ಅಜ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಣ, ಏನು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ಸು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 80,000 ಅಂದರೆ ಇಂಟು 2, ಅಷ್ಟು ಅಲೀಲ್ಸು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ದಿದೆ. 10,000 ಅಂದರೆ ಇಂಟು 2, 20,000 ಅಲೀಲ್ಸು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ದಿದೆ, 20,000 ಬ್ಲೂ ಐ ಕಲರ್ದು ಅಲೀಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ರೇಷಿಯೋ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ರೈಟ್? ಸೊ 80:10:10 ಇಸ್ ದಿ ಅಲೀಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಹಾರ್ಡಿ-ವೇನ್ಬರ್ಗ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದು 2020ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2020ನಲ್ಲಿ ನಾನು 1,00,000 ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರುವಂಥ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗಿದು ಅಲೀಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸಿಕ್ತು. ಈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದು ಮೆಂಡೆಲಿಯನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್ ಅಂದರೆ even after 30 years, if you go and survey the population, let us say the population remains same even after 30 years or 40 years. But 2016ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 1,00,000 ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ 80% ಬ್ರೌನ್ ಐ, 10% ಬ್ಲೂ ಐ, 10% ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಐ ಸಿಕ್ಕರೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಾರ್ಡಿ-ವೇನ್ಬರ್ಗ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಈಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, it is not the same population. I mean, it is not, the individuals of the population are different. So 2020ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವರು ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದ ಅಲೀಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್. This is what the Hardy-Weinberg equilibrium tells. So
the frequency of alleles will be maintained constant. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡಿ-ವೇನ್ಬರ್ಗ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, if there is no disturbance, if there is no change in the allele frequency, then there is no evolution. You know what is evolution? Change. ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಸೆಂಟ್ ವಿತ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ವಾ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಏನು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್. ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ changes. Positive means it makes the organism or individual more fit, the species more fit. So that is possible only when there is a change in the allele frequency. So ಹಾರ್ಡಿ-ವೇನ್ಬರ್ಗ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆದಾಗ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಥಿಯರಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾರ್ಡಿ-ವೇನ್ಬರ್ಗ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಅದನ್ನೇ ಹಾರ್ಡಿ-ವೇನ್ಬರ್ಗ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಫ್ it is disturbed then it will lead to the evolution change. Okay, so let us in this chapter we will try to understand the factors which change the Hardy-Weinberg equilibrium. That is what we are going to study here. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು genetic equilibrium ಅಂತ definition ಇದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ. Let us try to understand genetic equilibrium. ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಲೀಲ್ ಆರ್ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಇನ್ ಅ ಜೀನ್ ಪೂಲ್. ಸೊ ಜೀನ್ ಪೂಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಹಳೆಯ ಸೆಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆಂಡೆಲಿಯನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು 2 ಕಾಪಿ ಇರುತ್ತೆ, 2 ಅಲೀಲು. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ನೀವು ಐ ಕಲರ್ ಅಂತಲೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಐ ಕಲರ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ DNA ಒಂದು ಜೀನ್ ಇದೆ. ಆ ಜೀನ್ದು 2 ಕಾಪಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ 2n 2 ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಕಾಪೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಜೀನ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 100 persons, ದೆನ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ದೇರ್ ಆರ್ 200 ಅಲೀಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಜೀನ್ ಪೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಜೀನ್ ಪೂಲ್. ಸೊ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಜೀನ್ಸ್ದು ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಜೀನ್ ಪೂಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಲೀಲ್ ಆರ್ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಇನ್ ಅ ಜೀನ್ ಪೂಲ್ ವೇರ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಫ್ರಮ್ ಜನರೇಷನ್ ಟು ಜನರೇಷನ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹಾರ್ಡಿ-ವೇನ್ಬರ್ಗ್ tried to tell in Hardy-Weinberg equilibrium. So Hardy-Weinberg equilibrium is nothing but genetic equilibrium. So genetic equilibrium describes a theoretical state. That's what I am telling you. In nature it never remains same, it goes on changing. So ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು hypothetical condition, ಇದು theoretical condition. So now let us start studying the factors influencing allele frequency. Remember, factors influencing allele frequency means the factors which are going to disturb the Hardy-Weinberg equilibrium, and when the Hardy-Weinberg equilibrium is disturbed it leads to evolution. So that's what we are going to study here. So I am going to list out the factors which will change the allele frequency of a population. First one is selection. You know, Darwin's theory, when you study Darwin's theory, there are postulates of Darwin theory. Overproduction, variation, then comes natural selection. I mean survival of the fittest. So variation, overproduction, variation, then survival of the struggle for existence, survival of the fittest. So like this you are going to postulate. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಬರೋದು ಯಾವುದು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ನು. ಅಂದರೆ ನೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಲು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಒಂದು ಜಿಂಕೆ ತನ್ನ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 20 ಮರಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಗೊತ್ತು 20 ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋದು 2. ಆದರೆ 2 ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 20ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್, ಏನು, ಓವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಆ 20 ಬರ್ತ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಂಪೀಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಮೇಲೆ ಆ 20 ಒಂದೇ ಥರ ಇರಲ್ಲ, ಅದೇ ವೇರಿಯೇಷನ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ರದ್ದು ಲೆಗ್ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಲೆಗ್ ಕಡಿಮೆ, ಒಂದು ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಕಾಂಪೀಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫಿಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೇಚರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೇಚರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದು ಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೈವ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೇಚರು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಅನ್ಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲೀಲ್ಸ್, ಯಾವುದು ಅಲೀಲು ಅಂದರೆ ಅಲೀಲ್ ಜೀನ್ ಅಥವಾ ಅಲೀಲು ಆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾವ ಅಲೀಲೋ ಅದು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲ್ವೋ ಅದು ನೇಚರಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಾವು ಯಾವುದೋ ಪೆಪ್ಪರ್ಡ್ ಮೌತ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅಲೀಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಅಲೀಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೊದಲು ಯಾವುದು ಫಿಟ್ ಇತ್ತು ಅದು ಆಮೇಲೆ ಅನ್ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಲ್ಟರ್ ದಿ ಅಲೀಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಹಾರ್ಡಿ-ವೇನ್ಬರ್ಗ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್. ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಯಾವುದು ಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್. ಇದು ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ಮತ್ತು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಎನಿಮಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್, ಓಕೆ, ವೆನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ವಿಲ್ provide protection and will provide a condition where one type of individual, I mean the individual with one particular character will survive and the individual with other characters will not survive. ಈಗ ನಮಗೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಎನಿಮಲ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಎನಿಮಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು, ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮೋರ್ ಮಿಲ್ಕ್. So we will make sure that only the cattle which produce maximum milk will survive. We are not interested whether it has the immunity, whether it can survive in cold climate condition, hot climate. ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಹಾಲನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದು ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ನೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ it's a very interesting example from plant. You can see there is a wild cabbage. Okay, I forgot its scientific name. Okay, so you can search for that. Allele Reka, something like that is their species name, but it is a wild cabbage. You can see the leftmost, right? That is the wild cabbage. And in nature that will survive because it has the ability to survive in the nature. But as a human being, I am not interested in that wild cabbage because its leaf is not useful for me, its root is not useful for me, its flowers are not useful for me. So what I did, by continuous breeding and selective breeding, okay, in a long time, it took thousands of years. So the wild cabbage is modified. Okay, now you will find flowers, cauliflower, broccoli, Brussels sprouts, then this kale leaves, then this kohlrabi cabbage, right? You believe it or not, they all came from the same ancestor. ಇಲ್ಲಿ ancestor ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಿದೆಯಲ್ಲ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜಿಂದನೇ ಫ್ಲವರ್ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ನಾವು ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ಗೆ ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಫೇವರಿಟ್ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿದು ಅದರಿಂದನೇ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ. ದೆನ್ ಬ್ರೊಕೋಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಸೆಲ್ ಸ್ಪ್ರೌಟ್ಸ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕನ್ನಡ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಕೇಲ್, ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಏರಿಯಾ. ಕೋಲ್ರಾಬಿ, ಗಡ್ಡೆಕೋಸು, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಬೇಜು. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ಅಂತ. ನೋ, ದೇ ಆಲ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೇಮ್ primitive plant, I'm not the ancestor plant. ನೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಗೆಡ್ಡೆಕೋಸು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೇಚರ್ಗೆ ಗೆಡ್ಡೆಕೋಸು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಫ್ಲವರ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಆ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ,
ರೈಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ, ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫಿಟ್, ವೈಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪೆಸ್ಟ್ಸ್. But we want to eat leaves, we want to eat flowers, we want to eat the root. So therefore we made it to develop into these things. So cabbage, kohlrabi, cauliflower, broccoli, like this. So this is one example, right? We changed. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಏನು ನೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದರದ್ದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಅಲೀಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಆಗೋಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ selection thing. So artificial selection, natural selection are the two factors which will affect the Hardy-Weinberg equilibrium or allele frequency. Next one is mutations. What are mutations? You know, they are sudden and heritable changes in the genetic material. So DNA ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರೋ DNA ನಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಅಂದರೆ ಜೀನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅದು. ಸೊ ಜೀನ್ ಇರೋ ಕಡೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಹೆರಿಟೇಬಲ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್. ಹೆರಿಟೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ನು ಅಥವಾ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಇಫ್ ದ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಸೆಲ್ಸ್, ರೈಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಒಂದು ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ನೋ ದ ಫೇಮಸ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಮೋಫೀಲಿಯಾ, ರಾಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ಆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಕ್ವೀನ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಹೆರಿಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ವೈಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಇನ್ ದ ರಾಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಾಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್. ಯಾವುದು ಹಿಮೋಫೀಲಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ it must be heritable. It occurs in DNA, it is passed on to the next generation. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೇ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್, ಅಂದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎಡಿಷ್ನಲ್ ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಮೇ ಲೂಸ್ ದಟ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್. So if it loses fitness, that mutation will be removed from the nature. Okay, if the mutation is helpful, then it will have an advantage over other individuals who are not having the mutation, right? So ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಇದೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಇದು ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಕನ್ ಶೀಪ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಇನ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಶೀಪ್. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ರೇರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಶೀಪು, ಕುರಿ, ಆಯಿತಾ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲು ಶೀಪ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವ, ಅದರದ್ದು ಕಾಲು ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೇಚರ್ದು ರೂಲ್ಸ್ ಬೇರೆ, ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಬೇರೆ. ನೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಕುರಿಗೆ ಕಾಲು ಉದ್ದ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಫಿಟ್ಟು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎನಿಮಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರನ್ ಫಾಸ್ಟರ್, ರೈಟ್. ಕಾಲು ಗಿಡ್ಡ ಆದರೆ ಅದು ಅನ್ಫಿಟ್ ನೇಚರ್ನಲ್ಲಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ವೈಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಉದ್ದ ಕಾಲಿರೋದು ಗಿಡ್ಡ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಅನ್ಫಿಟ್ಟು. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎನಿಮಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಓಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೋ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ರೈಟ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಕಾಲು ಗಿಡ್ಡ ಇರೋದು ಒಂದು ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಮಾಮೂಲು ಶೀಪ್ಸ್ ಏನಿತ್ತಲ್ವ, ಆ ಮಾಮೂಲು ಶೀಪ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಬ್ಬನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ದ. ಅಂದರೆ ಶೀಪ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋನು, ಕುರಿ ಏನು ಕುರುಬ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ನೀವು ಯುರೋಪಿಯನ್ನಲ್ಲೂ ಕುರುಬರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಕುರಿಕಾಯೋರು ಇರ್ತಾರಲ್ವ, ಅವನು ತಂದೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಕುರಿ ಮಂದೆನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಮರಿ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ಮರಿದು ಕಾಲು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಅದರ ಮದರೋ ಫಾದರೋ, ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕುರಿ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ಅವು ಎರಡು ಮಾಮೂಲು ಉದ್ದ ಇರುವಂಥ ಕಾಲು, ಆದರೆ ಮರಿದ ಕಾಲು ಮಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕದಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ, ಆ ಮದರ್ ಅಥವಾ ಫಾದರ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಆ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ನು ಈ ಬೇಬಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವು ವಾಟ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಥಾಟ್, ಫಾರ್ಮರ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ, ಕುರಿದ ಕಾಲು ಚಿಕ್ಕದಿದ್ದರೆ ಅದು ಬೇಲಿ ಜಿಗಿದು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಓಡಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಆವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಓಡಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಏನು ಹುಲ್ಲು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನುತ್ತಲ್ವ ಫುಡ್ಡು, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಂಸ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಮೋರ್ ಫ್ಲೆಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಟು ಮೀ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹಿ ಡಿಡ್, ಹಿ ಗೇವ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಜೊತೆ ಇಂಟರ್ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡ್ದೆ. ಆವಾಗ ಲಕ್ಕೀಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮರಿನೂ ಗಿಡ್ಡ ಕಾಲಿರೋದು ಬಂತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇಂಟರ್ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡ್ದೆ. ನಾವು
like this, from one individual, you believe it or not, you go to Europe and you will find most of the sheep farms having this short legged ankens. ಇದು ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾವ ವರ್ಷ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಶೀಪ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಲೆಗ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ, ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ನಾವು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಶೀಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡಿದರೆ, ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಶೀಪ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲೆಗ್ಡ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗೋ ಥರ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ there is a change in the allele frequency. ಲಾಂಗ್ ಲೆಗ್ಡ್ ಶೀಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಈಗ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಚೇಂಜ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಬಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ನೇಚರ್. ಸೊ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ another example of the factor which affects the allele frequency. Then we have the genetic drift. Genetic drift ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ allele frequency ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು allele frequency ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ನೋನ್ ಕಾಸ್, ಅಂದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ನು ಅಲ್ಲ, ಮ್ಯುಟೇಷನ್ನು ಅಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್ there is a, I mean reasons will be there, but it is very difficult to answer, it is very difficult to find out. See, without reason nothing happens. If there is a change, definitely there is a cause behind it, but sometimes the cause is not known, the cause is impossible to find out. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅನ್ನೋನ್ ಕಾಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸಡನ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಸಡನ್ಲಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ allele frequency of a population. That is also maybe some changes have occurred in the nature and that led to this, or some anything which may have led to it. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೊಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ 3 allele ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದೆ, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರು, ರೆಡ್ ಕಲರು, ಬ್ಲೂ ಕಲರು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ 3 alleles ಇನ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಒನ್ ಫೀಚರ್. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಯಾವುದು ಬ್ಲೂ ಐ ಕಲರು, ಬ್ರೌನ್ ಐ ಕಲರು, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಐ ಕಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ, ಆ ಥರನೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವ ಅದು ಬ್ರೌನ್ ಐದು, ರೆಡ್ ಕಲರು ಬ್ಲೂ ಐ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲೂ ಇರೋದು, ಸೊ ಬ್ಲೂನೇ ಬ್ಲೂ ಐ ಕಲರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೆಡ್ ಇರೋದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಐ ಕಲರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್, like this, it represents one character. So you can see second generation there is a slight change. So there is you find more alleles of yellow color and less number of red color. So in the third generation again there is a change in the frequency. In the fourth generation, so you find very less number of red color, and in the fifth generation, so after fifth generation alli nimge red color complete agi disappear agide. So that allele is completely lost. So if you compare the initial population and the fifth generation, so initial generation ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಫಿಫ್ತ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ allele ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಥರ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಎವಲ್ಯೂಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಸ್ ದಿ allele frequency and which leads to the evolution or disturbance in the Hardy-Weinberg equilibrium. Then there is something called meiotic drive. This is another factor. Meiotic drive ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ allele ಇದೆಯಲ್ವಾ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ, ಯಾರೋ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಮೆಂಡಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮೆಂಡೆಲಿಯನ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ನೀವು. ಸೊ ದೇ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಎಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ರೈಟ್, ಲಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, at the time of gamete formation the alleles separate in equal proportion ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ. ಅಂದರೆ alleles 1:1 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ allele ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಆಗದೇ ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈಗ ಫೀಮೇಲ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆಲ್ ಎಗ್ಸ್ ಯು ನೋ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್, ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ವೈ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ ಈಸ್, ವೆನ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ರೈಟ್, ವೆನ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್,
50% of the sperms must carry Y chromosome and 50% of the sperms must carry X chromosome. So male determining sperms and female determining sperms equal proportional ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು due to some cause, if the individual is producing say 80 to 90% of sperms with X chromosome and only 10 to 20% of Y chromosome, right? This is meiotic drive. It may be reverse also. So he is producing the sperms which are 80 to 90% carrying only Y chromosome and only 10 to 20% are carrying X chromosome. So there is a change. It should be 50-50. But here it is changed like 90-10 or 80-20 like that. So this change in the segregation, it's mainly due to the problem which occurs during the exchange, not exchange, the crossing over and segregation at the time of gamete formation. So that is called meiotic drive, because it happens during meiosis type of cell division only. We call it as meiotic drive. So it happens at the time of gamete formation. Then another factor is migration pressure. Remember, we are studying the factors which are going to change the allele frequency of a population, which will lead to evolution. And the fifth factor is migration. I mean, migration pressure means migration. What is migration? Migration means movement of animals, movement of individuals from one population to another population. Here, when we talk about population in evolution, we are always referring to Mendelian population, right? So from one population to another population, if there is a movement of individuals, that is called migration. And you can identify migration in two different ways. One is immigration, another one is emigration. Let us say there is A population and there is B population. If an individual moves from A to B, okay, from the A perspective, it is emigration, because the individual is moving away from the A population. And if one individual enters into the A population from B, this is called immigration, right? Emigration and immigration, right? So very simple. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಅದು ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಅದು ವಲಸೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಎಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹೋದಾಗ ಆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸು ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಏನು ಅಲ್ಲೀಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈಗ 100 ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇರೋ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನಿಂದ 10 ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಮಿಗ್ರೇಷನ್ನಾಗಿ ಹೋದಾಗ ಆ 10 ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅದೇ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, 80:10:10 ಅಲ್ಲೀಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ. 10 ಜನ ಏನು ಹೋದ್ರಲ್ವ, ಅದರಲ್ಲಿ 8 ಜನರಿಗೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ಅಲೀಲು, ಒಬ್ಬನ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಅಲೀಲು, ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಅಲೀಲು, ಅದೇ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ 8:1:1 ಹೋದರೆ ಓಕೆ. ಆ ಥರ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತಾ, ಈ ಎಮಿಗ್ರೇಷನ್ನಾಗಿ ಹೋಗುವಂಥ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸು ಮೇ ಬಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ 10% ಏನಿದ್ರೂ ಅವರೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ಆವಾಗ ಈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ದು ಅಲೀಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ, ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಹೊಸ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ನಿಮ್ಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈಗ just think it from the perspective of evolution and genetics. African population, they have black colored skin, and European population, they have white colored skin, and we, the Indians, so we have this mulatto skin color. ಈಗ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಬಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆದ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆ? ಮೊದಲು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ 100% ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಸ್ಕಿನ್ನು ಅಲೀಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ large number of African people come and settle in Europe. So ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜೀನು, ಹೊಸ ಅಲೀಲ್ ಎಂಟರ್ ಆಯಿತು, ಯಾವುದು? ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್. ಸೊ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ is changed. So this is called migration. So migration will do this. Immigration and emigration are the two aspects of migration. Okay, these are some of the important factors which
change the allele frequency. So I am telling it repeatedly, I hope you don't get bored. ಒಂದು ಮೆಂಡೆಲಿಯನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ದು ಅಲೀಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗದೇ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ಆಕರ್, ಫಾರ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್, ದ ಹಾರ್ಡಿ-ವೇನ್ಬರ್ಗ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು. ಸೊ ನಾವು ಇದುವರೆಗೆ ಏನು 5 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವಾ, they are the factors which are responsible for the evolution because they change the Hardy-Weinberg equilibrium. So this is what you have to understand, and that is about this particular topic. Hope you understood this theoretical aspect of the Hardy-Weinberg equilibrium and how it is disturbed by some factors. Thank you.